सुलभी खान गया, वो भी नहीं पहुंच सकिया। गुरु साहब जी सरप्रतख ने, समर्थ ने, पिरान पीर ने, ये जिन्नियां तोहमतां लाइयां चंदू ने सब झूठियां ने। हुण चंदू मन ही मन सोच रहा भी की करिए, किहड़ी ब्योंतबंदी बनाईए। इधर बाबा पृथ्वी चंद ਇਹਦੇ मन विच भी वैर विरोध की बिरती प्रचंड हो रही है। ਇਹਦਾ अंतकाल है नेड़े, तो जिवें बाबे पृथ्वी चंद का परलोक गमन होया, वो प्रसंग अज की कथा विच आ रहा। मन बिरतियां पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब के चरनां नाल जोड़िए। एकाग्रता बनाउण निमित्त समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा चिंता चित गलतान वै चंदू दुष्ट बिलंद। चंदू जो रज के वड्डा दुष्ट है, चिंता दे विच गलतान हो रहा है। ਇਹਦੇ चित्त च बहुत डाढ़ी चिंता चल रही है भी दो वेरी मैं दो वड्डे वड्डे जरनैल भेजे ने गुरु जी नूं मारन लई, पर वो रस्ते विच आप ही मर गए, उन्हां तक नहीं पहुंच सके। इस गल दा बहुत ज़्यादा फिक्र ते चिंता वो चंदू दे चित्त विच चलदा है। चाहत गुर अपकार को निस्बासुर मत मंद। माड़ी मत वाला मलेच्छ चंदू रात दिन गुरु साहब जी की हानि करना चाहता, रात दिन यही चाहता भी गुरु साहब का किवें किसी तरीके मैं नुकसान करा, उन्हां नूं हानि पहुंचावा, उन्हां दा निरादर करा। निशानी चंद जतन कपट के चितै चित बड़ घात बनावे। अपने मन विच कई तरह के कपट ते छल फरेब दे यत्नां नूं चित वधा, कई तरह दीयां ब्योंतबंदियां अपने चित ही चित बनाउंदा है। पूरब करे उपाय जे को पेश न जावे। सोचदा कि उपाय मैं पहला कीते ने, वो उपाय मेरे कामयाब नहीं हो सके, मेरी कोई पेश नहीं जा सकी। शाह लखे ने इमहानो कर कै चतुराई। सोचदा भी कोई इहो जिहा फरेब रचा, इहो जी कोई चतुराई ते चलाकी रचा कि मैं गुरु अर्जन देव साहब नूं मार भी दियां ते बादशाह नूं पता भी ना लगे, बादशाह कोल कन्नो कन्नी खबर भी ना पहुंचे ते मैं अपना काम भी कर लवा। किम बैठियो कर में मरे नित आनंद वधाई। सोचदा भी केड़ा इहो जिहा मैं उपाओ करा भी गुरु अर्जन देव साहब अपने घर विच ही बैठे मारे जान, ते उन्हां दे जिहड़े आनंद ने वो दिन प्रति वध रहे ने, ते जदों वो मरनगे ते मेरा आनंद वधेगा, मेरी खुशी वधेगी। अबेशा को देख रुख हर के जिस काला। सोचदा चंदू हुण मैं दोबारा बादशाह दा रुख वेखांगा, गल बात करन दा कोई ना कोई राह लभांगा, कोई तरीका लभांगा। मोए साथ बातें करें तब कहो रसाला। जदों बादशाह मेरे नाल खुश हो के गल बात करेगा, ओदा रुख खुशी वाला वेखांगा, फिर मैं ओदे नाल रस भरियां रसदायक प्रेम वालियां गल्लां करांगा। तस्कर राखन दोष को मैं पुने जनावो। मैं फिर कवांगा गुरु जी नूं, फिर कवांगा बादशाह नूं कि गुरु जी ने अपने कोल चोर रखे हुए ने। ये गल मैं दोबारा जिक्र करांगा कि तेरी जन्म पत्री हाले ताई नहीं मिली, गुरु जी ने अपने कोल चोरां नूं पनाह दित्ती हुई है। इदां दीयां गल्लां मैं बादशाह नाल छेड़ांगा जदों मौका मिलिया। अपर घात ने दंड तब कह लगवावो। और कोई घात लभ के किसी तरीके दा कोई दा पेच लभ के ते जदों मेरा दा लग गया, मैं कोई ना कोई दंड गुरु जी ते लवा ही देना।
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਕੋ ਹੇਰਤ ਰਹਿਤ ਦਿਨ ਕਿਤਕ ਬਿਤਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਉਪਾਅ ਚਿਤਵਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਨਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੋ ਢਿਗ ਆਇਓ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪਠਾਏ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖੋਲ ਪਠੀ ਇਮ ਲਿਖਿਓ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁਮਤ ਬਡੇਰੋ। ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦੂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੁਮਤਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਪੂਰਨ ਕਰੇ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੈ ਲਵਪੁਰ ਮੈਂ ਲਿਆਏ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਝ ਤੇ ਸਰੇ ਨੇ ਅਪਰ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਆਏ ਹੋ। ਰਿਪਹਤ ਬੇਕੋ ਸਮੇਂ ਅਬ ਹੈ ਨਿਕਟ ਤੁਮਾਰੇ। ਐ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਵਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਪੁੱਜੇ ਹੋ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਕਾਰ ਕੋ ਮਿਸ ਬਨੇ ਮੁਝ ਲਿਓ ਹਕਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁਕਾਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੰਦੋ ਆਰੋਪ ਕਰ ਕਹਿ ਗਈ ਜੇ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਵੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਵੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਵੀਂ। ਲਿਖੋ ਆਪ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋ ਮਿਲ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ। ਪਟ ਕੇ ਪਾਤੀ ਚਿਤਿਓ ਚਿਤ ਕਰ ਬੂਜਨ ਸ਼ਾਹੂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਧਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸੱਦਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਬੁਲਵਾਏ ਹੋ ਪੂਰਨ ਨਿਜ ਪਾਉ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵਾਂਗਾ, ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇਮ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਪ੍ਰਾਤੇ ਉਠ
ਮਤ ਮੰਦ ਚਿਤਾਰੇ। ਏਦਾਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੋ ਭੈੜੀ ਤੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਗਮਨਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਰ ਨਿਮੇ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਵੰਦੇ ਹਨ। ਰਜਤ ਦੰਡ ਗੈ ਅਗਰ ਚੱਲ ਕੋ ਨਰ ਨ ਹਟਾਵੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਤ ਦੰਡ, ਰਜਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੋਭਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਭਦਾਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੋਭਦਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਸੁਪਟ ਗਮਨਤ ਪਗਨ ਚੌ ਦਿਸ਼ ਮੇ ਜਾਵੇ। 15 ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਦਾਸ ਦੌਰਤ ਚਲੇ ਅਗਵਾ ਪਿਛਵਾ। ਪਰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਬੋਲਤ ਜਾਤ ਨਕੀਬ ਜੋ ਕੋ ਸੁਜਸ ਸੁਨਾਈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਕੀਬ ਇਹਦਾ ਸੁਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਕੀਬ ਬੋਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੇ ਚਲੇ ਟਲੈਤ ਕੁਛ ਖੈ ਖੜਗ ਅਰ ਢਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਮਲੇਛ ਦੇ। ਉਹ ਸਨਮਾਨਤ ਸੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬਾਕ ਰਸਾਲੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਂਕੜ 'ਚ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਤ ਜਨ ਗਨ ਬੋਲਤੇ ਸਿਵਕਾ ਪਰ ਚਾਲਾ। ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਜਾਚਕ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਗਰ ਜਾਮਾ ਪਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਭਾਗ ਵਿਸਾਲਾ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਮਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ ਇਹਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੌਂਦਿਸ਼ ਲੇਤ ਸਲਾਮ ਕੋ ਗਮਨਤ ਪੁਰ ਮਾਉ। ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਪਾਲਕੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬਿਓਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਖ ਦੀਵਾਨ ਨਰ ਖਰੇ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨ ਉਮਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਪੌਰ ਮੈਂ ਬਰਿਓ ਜਬ ਪਟ ਗਨ ਪੇ ਠਾਂਡੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪੌਰ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਮਰਾਵਨ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਗਇਓ ਜੇ ਤਨ ਕਰ ਗਾਡੇ। ਤੇਰੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਮਰਾਵ, ਐਲਕਾਰ, ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤਖਤ ਬੋ ਨਮੋ ਕਰੰਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਣ ਵੜਿਆ। ਨਿਜ ਦਰਜੇ ਪਰ ਤਬ ਥੇਰਿਓ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਰੰਤਾ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਸਭ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਅਭਿਨੰਦਨੇ
ਕਰ ਕਰ ਚਤਰਾਈ। ਬੜੀ ਚਤਰਾਈ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦਾ ਦੁਣਾ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਸੁਨਾਵਤ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਚ ਕੀਰਤ ਵਰਧਾਈ। ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਚੰਦੂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਸਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰਖਤ ਹਿਓ ਸਭ ਸਭਾ ਸਰਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਬਈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਪੇਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੱਧਾ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੱਧੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਪੁਰਾਤਨੀ ਰਾਵਰ ਚਿਤ ਚਾਇਓ। ਇਹਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬੈਠੇ, ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਦਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦਾ। ਕਾਤ ਪਾਏ ਬੋਲਿਓ ਬੌਰ ਸੁਨ ਪਨੇ ਜਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਚੰਦੂ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਜਾਂ ਪਨਾ ਸੁਣੋ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨਿਜ ਕਸ਼ਟ ਬਖਾਨਾ। ਜਾਂ ਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਪਿੰਡ ਜਗੀਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਆਪ ਲਵਪੁਰ ਚਲੇ ਤੈਂ ਝਗਰ ਨਿਬੇਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਓ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਛੁਦਤ ਜਿਮ ਭੋਜਨ ਦਿਸ਼ ਹੀਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਵਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਅਬ ਆਵਨ ਕੋ ਚੈਤੇ ਤੁਮ ਪਾਏ ਰਜਾਈ। ਇਹ ਜਾਂ ਪਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੁਨੋ ਨਬੇਰੋ ਨਿਆਓ ਕੋ ਲਿਓ ਦੋਨ ਬੁਲਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਹਨ ਕੋ ਈਮਾਨ ਵੱਡ ਨਿਤ ਨਿਆਉ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕਹੀਏ ਧਰਮ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਚੁੱਲੀ ਨਿਆਓ ਕੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਰਖ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਥਾ ਯੋਗ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਾਜਨ ਤੇ ਇਹੋ ਵੱਡੋ ਨਿਤ ਝਗਰ ਚੁਕਾਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ।
ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਝਗੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਮ ਸਮਾਨ ਕੋ ਨੇ ਪਇਓ ਸੁਖ ਪ੍ਰਜਾ ਬਸਾਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੋੜਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਉ ਰੰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਉ ਕੇ ਤੁਮ ਲਖੇ ਸਮਾਨਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰੱਖ ਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੰਕ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਿਥਕ ਕਰਿਓ ਪੈ ਪਾਨ ਕੋ ਰਾਖਿਓ ਨ ਛਾਨਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਚੰਦੂ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪੁਲ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਜ ਕੇ ਨੀਚ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਤੇ ਚੰਦੂ ਵੀ ਨੀਚ ਆ ਤੇ ਨੀਚ ਨੀਚ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਿਆਓ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਆਓ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਮਸ ਮਨਿੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਓ ਤੁਮ ਅਨਿਆਏ ਨਸਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਿਆਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਆਈ ਨਿਆਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੋਰ ਜਾਰ ਬਟ ਪਾਰ ਠੱਗ ਤਮ ਚਰ ਸੋ ਛਪਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਰ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਰ ਯਾਰ ਰਾਹ ਮਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਭਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਸੁਨ ਚੰਦੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕੈ ਗੁਰ ਟਿਗ ਨ ਪਠਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦੂ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਨੇ ਨਿਰਣੈ ਕਰੇ ਕਿਮ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬੋਰ ਉਗਾ ਹਕਾਰ ਕਰ ਤਿਨ ਸਿੱਖ ਜੇ ਉਦਾਰੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਸੱਦਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹ ਸੱਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੋਰ ਬੁਲਾਏ ਜਬ ਉਚਿਤ ਨਿਹਾਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਪੱਖ ਸੰਭਾਰੇ। ਮੈਂ ਪੱਖਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਥਾ ਯੋਗ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਲਾ ਜੀ ਉੱਠ ਛਾਗੇ ਹੋਏ। ਚੰਦੂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਦੂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਰਖਾਸਤ ਸਭ ਸਭਾ ਮੁੱਦ ਚੰਦੂ ਪਇਓ ਐ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜ ਗਏ, ਸਭਾ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਈ।
ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। सदन आए तिस चार को सबके ऊपर संगा। ਇਹ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਆਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ आनो पृथ्वी जाए कर चल तूरन संगा। ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਇਦਾਂ ਦੌੜਿਆ ਆਵੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। सुन कोठे को नर गयो ने बिलम लगाई। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। बैठे करत प्रतीक ना मिल सकल सुनाई। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੈਠਾ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। सिमरियो हजरत ने चलो ने गहर लगी जे। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। हरकत चंदू ने पठियो मग में पग दीजे। ਮੈਨੂੰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਜਾਜ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਚੰਦੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧਰੋ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਓ। सुनत हौसला उर्वदियो ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਸੁਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਕਰਮੋਂ ਟਿਗ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕਰਮੋ ਰਾਣੀ ਜੋ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਆਏ। ਤੁਮ ਪਰਬੀਨ ਸਭ ਮਤ ਵਿਖੇ ਕਿਆ ਕਉ ਬਨਾਈ। ਕਰਮੋਂ ਬੋਲੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰੋਕਾਂ। ਕਰੋ ਬਾਤ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਕੀ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਹਾਰੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ। ਨੈ ਉਲਟੀ ਕਿਮ ਗਰ ਪਰੇ ਪਤ ਰਹੇ ਨ ਜੈਸੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਗੀਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਉਲਟੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਚਲੇ ਜੀਵ ਕਾ ਬੋਤੇ ਅਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਛੇ ਐਸੇ। ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਕਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਾਂ ਪਰੇ ਤੁਰਕਾਨ ਸੋ ਕਰੇ ਨਾ ਸਨਮਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਖਬਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜੜੀਆਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਸੀ ਕਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਗਨ ਜੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਆਨਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਦਰ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੈਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚੰਗਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਏ ਨਾ ਆਛੋ ਅਬ ਲਗੇ ਕਿਤ ਜਾਨ ਤੁਮਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਦਾਰਥ ਬੋਧਏ ਪਲ ਚਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਪਾਣੇ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਧੀਰਜ ਦਈ ਕਿਮ ਬੋਲਤ ਬੈਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਮੋ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ?
ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਦੀ ਐ। ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਨ ਸਮੋਗਾ ਦੀ ਅਬੇ ਕਿਮ ਬੈਠਵ ਐਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਜੀਤ ਰਹੇ ਰਿਪ ਕੋ ਹਤੇ ਪੁਨ ਮਿਲੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੋ ਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਲਿਓ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਮਮ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਲੱਭਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਾਣੇਗਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ। ਮੋਹੇ ਆਰ ਬਲ ਬਿਤ ਗਈ ਦਿਨ ਅਲਪ ਰਹਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਵਾਵੇ। ਅੰਕ ਲਿਓ ਮਿਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸੂੰਗਤ ਮੁਖ ਭਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਗੋਦ ਚ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ, ਗੋਦ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਾ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਪਰਤਾਂਗਾ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਸਰਬ ਰੀਤ ਸਮਝਾਏ ਕੈ ਚਾਹਤ ਚਿਤ ਚਾਲਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਕਸਤ ਸਨਮੁਖ ਚੀਕ ਪੀ ਫਰਕੇ ਕੋ ਬਾ ਮੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਐਨ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੇ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮਰਦ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਫਰਕੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਫਰਕੇ ਦਾ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਫਰਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਮਦਾ ਕੋ ਸਿਰ ਭਾਰ ਧਰ ਨਰ ਮਿਲਿਓ ਕੁਟੰਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਭੈੜਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਉਹ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦ ਸ਼ਗਨ ਮਾੜੇ ਸ਼ਗਨ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਸੰਸੈ ਕਰਮੋ ਬੋ ਕਰੇ ਨੈ ਸਕੇ ਹਟਾਈ। ਹੁਣ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸੰਸਾ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਗਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਫੁਰਤ ਬਿਲੋਚਨ ਦਾਹੇ ਨੋ ਲੱਖ ਉਰ ਦੁਖਦਾਈ। ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਫਰਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵਰਤੇਗਾ, ਘਟਨਾ ਘਟੇਗੀ। ਨੈ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕੁਛ ਮਨ ਗਿਨੇ ਮਮ ਪੱਖੀ ਚੰਦੂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਅਪਸ਼ਗਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਤੀ ਉੱਥੇ ਚੰਦੂ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੰਦੂ ਖਬਰੇ ਰੱਬ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਇਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੱਖੀ ਚੰਦੂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਮਾੜੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਗੇ ਮੇਰਾ। ਲਾਪੁਰ ਚੱਲ ਕਰ ਹੈ ਯਤਨ ਕਰ ਅਨੁਜ ਨਿਕੰਦੋ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਗਨ ਸੰਗ ਲੈ ਪਸ਼ਚਮ ਮੁਖ ਕੀਨਾ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਲਏ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗਮਨਿਓ ਮਾਰਗ ਛਿਪਰ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀਏ ਦੀਨਾ। ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦੇ ਨੇ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਦਿਨ ਥੋਰ ਨਮਾਓ। ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਦਿਨੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਪਹੁੰਚੇ ਉਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਿਕਟ ਬੋਲੇ ਨਰ ਪਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਹ ਇਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਰਚਿਓ ਤੀਰਥ ਮਹਾ ਮੱਜਨ ਕਰ ਲੀਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰਥ ਰਚਿਆ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੋਵਰ, ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੋਵਰ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਚੱਲ ਡੇਰਾ ਆਗੇ ਕਰੇ ਨਿਸਪਰੀ ਲਖੀ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਸਬੋ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਬਿਸਰਾਮੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹ ਦਾ ਥਕੇਵਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਰਿਸ ਕਰ ਕਹੇ ਜਿਸ ਕੋ ਮਨ ਬਾਮੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰੋਵਰ 'ਚ, ਤੇ ਟੇਢੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਕਪਟੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਛਪੜੀ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਫਲ ਕਹਾਂ ਨਹਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਛਪੜੀ ਆ, ਇਹ ਤੀਰਥ ਥੋੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਛਪੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਰਥ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਫਲ ਲੱਭਣਾ, ਕੀ ਫਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਰਚਿਤ ਥਲ ਕੁਛ ਪੂਰ ਨ ਪਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਚਿਆ ਸਥਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਨਹਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਰਕਨ ਚੀਨ ਪਚਾਵੇਨ ਰਚਬੇ ਨੇ ਦੀਨੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲੀਆਂ, ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਹੀ ਅਧੂਰਾ, ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਚਲੋ ਅਗਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤੀਰਥ ਹਮ ਕੀਨੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਕ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਸੀ। ਇਹ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉੱਥੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਰਚ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਦੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਆ, ਇਹਦਾ ਛੱਪੜੀ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਕਰੇ ਬਿਸਰਾਮ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਸਭ ਨਿਰਵਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਥਕੇਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਰਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਲੇ ਅਸੂਦੇ ਹੋਏ ਐ ਦਿਨ ਦੋਏ ਤ੍ਰੈ ਟਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਥਕੇਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ
फिर लाहौर चलांगे। बिन हेरे गुरथान को चल जात अगारी। ये गया ही नहीं तरन ताਰਨ साहब महाराज जी के स्थान ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਹੇਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਿਓ ਹੇਰੀ ਉਤਰਿਓ ਮੁੱਦ ਪਾਰੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋ ਇਹ ਤੀਰਥ ਆਛੋ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਮੱਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਧਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਬਾਂਛੋ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੇਲੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਲਾ ਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਨਹਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਸਦੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਠਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ, ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਝਾੜ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਲਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨ ਬਾਂਝਤ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕਾਂ ਨੁੱਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਨਹਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵਿਸਰਾਮੋ ਸ਼ਰਮ ਪਰ ਹਰੋ ਪੁਨ ਲਵਪੁਰ ਚਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਨਸ ਪੁਨੇ ਕਰ ਸਵਾਦ ਵਿਸਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਨਿਸਾ ਪਰੀ ਸੁਪਤੇ ਪੁਨੇ ਉਠ ਪ੍ਰਾਤ ਨਹਾਏ। ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਹਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਰਿਓ ਕਰਾਹਾ ਵਰਤਾਏ ਕੈ ਹਰ ਖਤੀਏ ਖਾਏ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਵਾਇਆ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਪਾਲਣੀ ਸੀ। ਤੋ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਛਕਿਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। 3 ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਬਸਤ ਕੈ ਸੰਧਿਆ ਕਾਲਾ। ਏਦਾਂ 3 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਕਾਲ ਕੋ ਲਵਪੁਰੀ ਹੋਏ ਕਾਜ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਦੂ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀਖਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਆਇਆ। ਚੰਦੂ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਰਜਨ ਕੋ ਮਾਰਿਓ ਚਾਹੇ ਲੈ ਮੋਏ ਸਹਾਇਆ। ਚੰਦੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਸਾ ਪਈ ਭੋਜਨ ਅੱਚਿਓ ਦਦ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਵੀ 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਾਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਕਣੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਵੀ ਪੂਰੇ ਰਿੱਝੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਫਿਰ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣੇ, ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਾਵਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਬਣਨੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ
ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਬੂਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਰਕੇ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਯੋਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ। ਤੋ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਆ। ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ, ਚਾਵਲ ਰਿੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਿਚੜੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਸੂਖਮ ਚਾਵਰ ਸਾਗ ਸੋ ਕੀਨਸ ਬਹੁ ਖਾਨਾ। ਉਧਰ ਸਾਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦਹੀਂ, ਨਾਲ ਸਾਗ, ਨਾਲ ਚਾਵਲ, ਤੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦੀ ਬਣੇ ਤੇ ਬਰੀਕ ਚਾਵਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਸਮਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਖਮ ਚਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੂਖਮ ਚਾਵਲ ਬਾਲ ਲੰਮੇਰੇ, ਲੰਮੇ ਚਾਵਲ ਸੂਖਮ ਬਰੀਕ, ਉਹ ਬਣੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਸਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਵਾਦ ਸਾਥ ਅਚ ਭੋਗਿਓ ਹੋਨਹਾਰ ਖੁਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚੇ, ਦਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਉਂ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਾ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ। ਖਾਈ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾ ਗਏ। ਵਾਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਸੇਰ ਸਵਾ ਸੇਰ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖਾ ਗਏ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਗਰ ਲੋ ਭਰ ਕੇ ਉਦਰ ਕੋ ਨਿਸਮੈ ਸੁਪਤਾਇਓ। ਗਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਪੇਟ, ਵੀ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਪੇਟ ਭਰਿਆ, ਆਫਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਲੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਾਲਵਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਉਪਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਤ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ ਹੈ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਾਂ ਦਾਸਰੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਇਹ ਪਰੋਏ ਹਾਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ
ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਲਾੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਲਾੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।